प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई आ भणी मानक मोहर नमस्कार। मु प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र वाक्य को प्रचार करुच्ची आपण मैंने सही प्रचार को आरंभ रु शेष पर्यंत शुणु आशीर्वाद पातु। मु आगे मध्य बहुत प्रचार यूट्यूब रे गोटे गोटे टॉपिक को लेकिन प्रचार करिछि, किंतु मु आज जो प्रचार करने जाऊँगी यहाँ ताठारु गोटे भिन्न प्रकार अच्छी। आउ जो ख्रीस्टियन भाई भौणी माने पालक प्रचारक माने जो वाक्य को से माने भूल बुझिकी भूल बुझाई देउछंती, आउ विश्वासी विश्वासिनी माने मध्य से भूल बुझामण रही जाइछंती। तो सेमिति केतेक वाक्य अच्छी जहाँकि से सब वाक्य मध्यरु मु आज गोटे वाक्य आपण मानकु उचित बुझिकी बुझे देवाक इच्छा करुच्ची। जहाँ प्रभु दया अनुग्रह मुझे उचित बुझी से अनुसार बुझे देवाक चाहे। आउ सही वाक्य होची रोमियो 3:10 पद। यही वाक्य को प्रकृत में यही वाक्य को केमिति शिक्षा करहब से विषय में मुझे टिके यही वाक्य को आज प्रचार करके बुझेबाक इच्छा करुच्ची। आम मैंने प्रथम यही वाक्य को पढ़ा तापर शिक्षा करवा। रोमियो 3:10 ये एमती लिखाई जेपरी लेखा अच्छी धार्मिक केही नाई ना जड़े सुधा नाई। तो देखंतु यही रोमियो 3:10 पदरे प्रभुंकर प्रिय शिष्य पाउलो शिक्षा देकी कहउछंती जेपरी लेखा अछि धार्मिक केही नाई ना जड़े सुधा नाई। तो ये पाउलो कौन बुझुछंती जेपरी लेखा अछि तामाने एटा कोट लेखा हिची उपदेशक 7:20 पदरे आ प्रथम राजावली 8:46 पदरे ए दुईटा जगह लेखा हिची जे पृथ्वी रे धार्मिक केही नाहांती बोली कि एई दुईटा जगह रे लेखा हिची। आउ एई लेखा को पाउलो शिक्षा देउछंती। तो एईटा पाउलो प्रभु जीशु को विश्वास करी ख्रीस्टियन हेला लोक मानक एटा पाउलो कहू नांती। प्रथम एटा जानिबा दरकार एटा पाउलो काहा को कहले प्रभु जीशु को जो लोक माने विश्वास करू नथिले आ जो लोक माने प्रभुंकर वाक्य को सुनु नथिले सेही मानक पाउलो कहले। जो जिहुदी लोक माने मशांकर व्यवस्था उपरे भरोसा रखिकी से व्यवस्था चलिकी धार्मिक ही रखा पाई बोली कहते से लोक मान कहले। आउ जो ग्रीक लोक मैंने प्रभु को विश्वास करुले से लोक मान कहले जहाँ 9 पदर मत लिखाई। तेबे कौन आंभे मैंने कि अन्य मान ठारू श्रेष्ठ ना कौन सी प्रकार नुहे, कारण जिहुदी और ग्रीक समस्ते जे पापर अधीन आंभे मैंने पूर्व उभय विरुद्ध यही अभियोग करियछु। तो देखंतु यही जगह जहाँ पाउलो कहते कौन आम मैंने समस्त बड़ हो गलु कि नाई सेमिति नाई, कारण जिहुदी और ग्रीक समस्ते जे पापर अधीन ता माने जिहुदी भी धार्मिक नथिले कि ग्रीक माने मते धार्मिक नथिले समस्ते जे पापर अधीन रे अछंती आंभे माने पूर्व उभय विरुद्ध यही अभियोग करियछु। ता माने समस्ते पृथ्वी रे केही मते भल लोक नुहंती समस्ते पापी लोक आका बोली पाउलो सेही लोक मानकु जो लोक माने प्रभु को विश्वास करू नथिले सेही लोक मानकु पाउलो एटा शिक्षा दछंती। मात्र जीशु प्रभु को विश्वास करी जीशु प्रभुंकर वाक्य मानिबा ख्रीस्टियन लोक मानकु पाउलो ए कथा कहू नाहंती। जो लोक माने प्रभु जीशु को विश्वास न करिकि धार्मिक हेबाक इच्छा करूथिले, जो लोक माने प्रभु जीशुंकर वाक्य न शुणिकी धार्मिक हेबाक इच्छा करूथिले, जो लोक माने प्रभु जीशुंकर वाक्य को न मानिकी धार्मिक हेबाक इच्छा करूथिले सेही लोक मानकु पाउलो कहले भाई भौणी माने जगत रे तो केही मध्य धार्मिक नाहांती आउ केही मध्य निजर कौनसी क्रियाकर्म करिकी कौनसी प्रकार मशांकर व्यवस्था पालन करिकी मते केही तो धार्मिक हेई पारिबे नै, जेतु जगत रे के धार्मिक नाहांती सेथि पई बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे आसिले समस्त पापी मनुष्य मानकु परित्राण करी धार्मिक बनाई मुक्ति देकी स्वर्ग को नेबाक आसिले। तो धार्मिक तो कही ना तुम केमिति प्रभु जीशु को बिना तुम केमिति धार्मिक हो पार बोली से ही मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रिय शिष्य शिक्षा देले पाउलो। तो आम जदि 10 रु 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 पर्यंत टोटाली 24 पद पर्यंत जदि पढ़ा ताल तो रेकर्डिंग टा बहुत लंबा हो मुझे सब पढ़ी बुझे जब पढ़ा निश्चित जना पड़े से लोक मान काम कार्य कौ टाइप थिला से माने केमितिका काम कार्य करके पापी होते। तो यही सब विषय में पाउलो वर्णना करके कहते। आउ जो लोक जब प्रभु जीशु को विश्वास न कर प्रभुंर वाक्य न शुणी मशांकर व्यवस्था पालन कर ताले से धार्मिक हो पार ना बोली पाउलो 20 पदर कहले जहाँ लिखाई। कारण व्यवस्थार क्रियाकर्म द्वारा कौन प्राणी छामुरे धार्मिक गणित हेब ना, जेहेतु व्यवस्था द्वारा पापर ज्ञान जन्मे। तो व्यवस्था मानि मशांकर व्यवस्था मानि कई धार्मिक हो पारे ना बोली पाउलो इठी कहउछंती।
तो এইটা ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ତ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ତମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଏଇ 3:24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି 3:24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାର୍ମିକ ହେବାଟା ପାଉଲ ଏଇ 24 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, 26ରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଧାର୍ମିକ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନାକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଧାର୍ମିକ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନାକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଧାର୍ମିକ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ଗଣିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋମିଓ 3:10କୁ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବା କଥା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ତ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ତୁମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହିଲେ, ଏଇ ରୋମିଓ 8:30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାର୍ମିକ ହେବା ବୋଲଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମିଓ 8:30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ 30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲା ପରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଇ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ। ସେଇ ରୋମିଓ 3:10 କଥା 3:10ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଚାहे ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ତୁମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ତ କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଧାର୍ମିକ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ମାନି ତୁମେ କେମିତିକା ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ପାଉଲ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ସେଇ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ଯାହା 1 ଜୋହନ 3:7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ବର୍ଷଗଣ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ, ଯେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି 1 ଜୋହନ 3:7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଜୋହନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ବର୍ଷଗଣ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ, ଯେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଦୃଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କି ଗାଲି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କରିବା ପାଇଁ, କି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର ଖାଇକି ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଯେତିକି ଧର୍ମର ଆଚରଣ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଆଚରଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ସେ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନ ମାନିଲେ ଧାର୍ମିକ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା।
ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ ଆକା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜନ 2:29 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଯଦି ଜାଣ, ତେବେ ଯେ କେହି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତେବେ ଯେ କେହି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲିକି ଏଠି ଯୋହନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ ଆଉ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇ ହେବ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 1:15 ଆଉ 16 ଏ ଦୁଇ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରଥମ ପିତର 1:15 ଆଉ 16 ଏ ଦୁଇ ପଦରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି କ'ଣ ନା କଥା ମାନିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେମିତି ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ, କଥା ଭାଷା, ଚାଳି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏସବୁରେ ତୁମେ ସେମିତି ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପିତର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। 16 ପଦ ଲେଖା ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିତର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତାମାନେ ପିତର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେଇ ହେବ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇ ହେବ। ଯାହା ମାଥିଲୁ ସୁସମାଚାର 5:48 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେମିତି ସିଦ୍ଧ ଆମେ ସେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେଇ ହେବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେଇ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିଲା ପରେ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପାଉଲ ଯାହା ରୋମିଓ 3:10କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ତମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ମାନିବା କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ ନା ଏଇ ରୋମିଓ 3:10 ପଦକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଦେବେ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେମାନେ କହିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଓଲଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ବାଇବଲ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ବାଇବଲରେ ତ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା କଥା କେମିତି କହୁଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିକି ଉଲ୍ଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ରୋମିଓ 3:10କୁ ଭୁଲ ବୁଝିକି ସେମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମିଚ୍ କହିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ରିସା କ୍ରୋଧ ଲାଗାଜୋଡ଼ା ମାଡ଼ଗୋଳ କଳିକଜିଆ ହେବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗାଞ୍ଜାଇ ବିକିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଦ ବିକିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସଲବ ବିକିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଖୈନି ପୁଡ଼ିଆ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଦ ପେଡ଼ମ ପିଇବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ମାରିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଧନଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଘମଣ୍ଡ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କି ଏମିତି ଅସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ସେମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋମିଓ 3:10 ପଦକୁ ସେମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ବାଇବଲ ତ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଫାଲତୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲା ପରେ ନିହାତି ଧାର୍ମିକ
ହେଇ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ପ୍ରଥମ ପିତର 4:18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ତେବେ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ପାପୀ ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଧାର୍ମିକ କେହି ହେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପାପିଆକା ହେଇ ହେବ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପାପିଆକା ରହିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଯିବେ? ଯଦି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେଟା ମାନବୁ କେତେଟା ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲବା କଥା ଯଦି ସେମାନେ କହିକି ସେ ରୋମିଓ 3:10କୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେମିତି ଯିବ? ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲା ପରେ ଧାର୍ମିକ ହେବ, ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ଧାର୍ମିକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହେବ ସେ ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଯାହା ଏଇ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:18 ପଦ ଅନୁସାରେ। ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ ତେବେ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ? ସେ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବି କି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ କହିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରୋମିଓ 3:10କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ପାଉଲ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନବା ଲୋକକୁ ନ କହିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେହି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉଲ ଏହି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକା ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।